लेके नशा पीर बख्श दे आ गया, पीर बख्श का मौलवी आ गया, चारा कर ला। अच्छा उन्होंने मेरी हुक्का तंबाकू भी ले लिया, साढ़े घर आ गया मौला बादशाह के। हाँ जी मौलवी आ गया, वो साढ़े बड़ा भी करता यदि भैन जहाँ पाक बई ये मौलवी मार लै चक ले हुक्के। गर्मी का मौसम, हूँ गर्मी का मौसम भी देख लो तुम, याद रखियो ते जाके लुके किथे तूड़ी दे कुप च मौलवी दे डर तो है। सिन्नी पिन्नी पंजाब दिए धरती नी फुल्ला परी बहार दा रब रखा। सुखा कंड कीती वेले वंड कीती पंजा पानिया दा पानी जहर होया। उड पुड गडार मुर गाबियां दे वेला सुबह दा शिकर दोपहर होया। डारा बन के उड़ दे कबूतरा दा लम्मी कुंजा दी डार दा रब रखा। सिन्नी पिन्नी पंजाब दिए धरती नी फुल्ला परी बहार दा रब रखा। चन्ने खूते पिपल दे सांग डठे छेड़ू छेड़ दे दी गोठ खुल गई। जट्टी राज रजोखड़ी परी पुन्नी पीना तुम्बना ते कतण भुल गई। लाचे लुंगिया दी झुमके डंडिया दी चांदी जे चमकार दा रब रखा। सिन्नी पिन्नी पंजाब दिए धरती नी फुल्ला परी बहार दा रब रखा। लो जी दोस्तों, चैनल एक्सी पंजाब दे नाल तारक गुज्जर ते प्रोफैसर अहमद अब्दुल्ला तुहाडे नाल ने। ते अज असीं आए एक बड़ी मेहरबान बजुर्ग शख्सियत को फतेहपुर शहर दे विच, ते इन्हां नाल असीं गल्लां करनियां है पंडोरी ते ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਦਾ ਪਿੰਡ है ਢੋਲਣਵਾਲ। ਢੋਲਣਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ भी सी ते इधर भी है। इन्हां दा जंपल हैगा ਢੋਲਣਵਾਲ ਚੱਕ ਝੁਮਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ लैलपुर ਦਾ। लेकिन इन्हां दे बजुर्गां दा पिछोकड़ हल्कियां दी पंडोरी भी ते कद्दां दी पंडोरी भी कहंदे सी। ते ये बचपन च उत्थे गए हुए भी है। इत्थों गए आ दरबार शाह नूर जमाल दे, अपने सुखना सुखी सी उस सिलसिले च। फिर अपने पिंड गए है, फिर वापस आए हैं। उस पिंड की रुदात, उस सफ़र की रुदात तुहानूं सुणाणगे, सानूं सुणाणगे। फिर जिहड़े इधर हालात गुजरे आ पिंड दे हिंदुआं दे उत्ते उहदी गलबात करांगे। उत्थे की बीती है पंडोरी च उहदी गलबात करांगे। ते आओ इन्हां दे नाल हुण असीं गल शुरू करदे। माई मेरी ने खाता लिखाया, उन्होंने मारिया चिट्ठियाँ। हाँ हाँ चिट्ठी लिखाई तो पिछा नूं पाई पंडोरी नूं मेरे चाचे नूं। अच्छा ਇਹਦੀ मैं सुख सुखी आ तो लाउणी आ तो तू इनू आके ले जा। अच्छा ते रौलियां ते अगे ना इन्हू मोड़ के वापस कर दे। हाँ हाँ अच्छा वो चाचा मेरा वो आ गया। हाँ आप उन्होंने भी पता सी भी तो बड़े दो फौत हो चुके हुए। हाँ हाँ चलो यार यही बात जाए। अच्छा वो जनाब मैनू आया तो ले गया। हाँ उस जमाने च झुंबरियों हुशियारपुर दे 2.5 रुपये एक बंदे का कराया सी। कराया रेल दा 2.5 रुपये। अल्लाह जाने वो किन्ने 100 मील आ। बिच जलंधर भी आउंदा, बिच अंबरसर भी आउंदा है, लाहौरों परां परां है। फिर जाके इधर फिरोजपुर ऐन पासे रहे होंदा। हाँ हाँ फिर जाके तो हुशियारपुर होंदा। फिर हुशियारपुर उतर के भी बाबा के 10 मील 12 जाना पैंदा, तुर के चले गए।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੁਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਸਾਲਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਜਮਾਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲ ਮਸੀਤ ਹਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੁੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਾਇਆ, ਆਹੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਏਦਾਂ ਅੱਗੇ ਘਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੀਰ ਬਖਸ਼, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਘਰ ਨੂਰ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੁੜਿਆਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ, ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਨੂਰ ਬਖਸ਼ਾ, ਉਹ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ ਨਵਾਂ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੂ ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਮੌਲਵੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬੁੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੁੱਕੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆਖੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਆਖੇ ਬਸ ਮੀਆਂ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੀਆਂ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਵੀ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਗੇ ਉਹਨੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਖੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆੜੇ ਨੂੰ ਪਾਤਾ? ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਬ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੌੜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਨਾ, ਹਸੈਨ। ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੈਨਾ, ਸੈਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੈਨਾ। ਉਹ ਆਖੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਚਾ ਨੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਡੰਡਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਨੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇ ਚੂੜੀ। ਚੂੜੀ ਚੂੜੀ। ਆਹ ਚੂੜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੂੜੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾਂ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭੋਲੀ। ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਦੀ ਚੂੜੀਏ ਆਖਿਆ ਆ ਮੇਰਾ ਹੁੱਕਾ ਫੜਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਫੜਾ ਦੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸਾ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਬਖਸ਼ ਕਾ ਮੌਲਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਰਾ ਕਰ ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਹੁੱਕਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੌਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਕ ਬਈ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਚੱਕ ਲੈ ਹੁੱਕੇ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੂੜੀ ਦੇ ਘੁੱਪ ਚ। ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝੀ ਜਾਣ, ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਲੈਣ ਪੇ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੁੱਪ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖਣਾ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੁਖਣਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਲਾਉਣ, ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਦੁਨੀਆ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ। ਚੱਲ ਬਈ ਅਖ ਪੁੱਤਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਚਲੋ ਜੀ। ਤੁਰ ਪੈ ਜਿਉਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਤੁਰੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਤੁਰੇ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਜਮਾਲ ਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਜਮਾਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਰ ਥਾਂ ਗਏ ਵੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋ? ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਆ? ਹਾਂ ਆਹੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਭੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾएंगे। ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਹੱਥ। अच्छा चलेगा चलेगा चलेगा, को 10-11 बजे रात में पहुंच गए। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ, ਪਹਾੜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਜਮਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਚੜੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੀ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੌੜਾ 1 ਲੰਮਾ। अच्छा ਉੱਚੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ
ਪਹਾੜ ਤੇ पहाड़ थे इतनी दुनिया पे वो पौधे चढ़ते जाए थे चढ़ते जाते ये को पे ना डेग उठ नहीं सकता ਅੱਛਾ ये ना मुल्क ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਬਾਰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ पहाड़ी थे अच्छा। चले गए जाके ता लै बे पुत कहंदा आ बाबा शाह नूर जमाल दा मकान है एक दरवाजा इधर एक इधर सामने आखे सलाम करें ਤੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਉਤਾਰਨ ਆਇਆ ਆ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਈ ਰੱਖ ਤਾਂ ਦੂਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਜੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਏਗਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਸਾਂਭ ਲਊਂਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜੌਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਸੁੱਖਿਆ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲੈ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਢਾਉਂਦੀ ਸੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਬੋਲ ਰਾਏ ਘੜੀ ਅੱਲਾ ਹੱਥ ਬੇਲੇ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਬੇਲੇ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਥੋੜੋ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਉਹ ਚਾਚਾ 40 ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੈਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸੀ ਬੈਠੀ ਇਹਦੇ ਪੈਣਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਾ ਬਈ ਤੁਰੇ 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 ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਰੀ ਆ ਗਈ ਬੇਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੱਢੇ ਬੇਰ ਖਾਂਦੇ ਗਾ ਮੈਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਪੱਲਾ ਭਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਰੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ ਚਲੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਬਿਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਉਧਰੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਰੌਲੇ ਪੈ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜ ਥਟਿਆ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਆਹੋ। ਤੂੰ ਚੜ ਗੱਡੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਚੜ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੜਾ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਪੰਡੋਰੀ ਤੋਂ ਆਹ ਪੰਡੋਰੀ ਤੋਂ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਪੰਡੋਰੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਰਾਹ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਆਹੋ ਉਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਪੈੜਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਟੇਸ਼ਨ ਅੰਨਿਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫੈਸਲਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਹ ਗਈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਪੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਈਏ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ ਪਿਛਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਲੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਾਕਾ ਕੁੜੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਚੜਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਬੜੇ ਬੌਂਡ ਕੁੱਟ ਜਾਏ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਹੋ ਉਹ ਲਗੋਟੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਸੇ ਲਗੋਟੀ ਜੋ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਗਏ ਅਖੀਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਕਲ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵੀਰਾ
ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਤੈਰੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਸੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿ ਮਾਸੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਸੀ ਆ। ਉਹ ਆਈ ਦੌੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁੱਤ ਜਾਨ ਛੋੜਾਈਏ, ਇਹਦੀ ਮਾਸੀ ਉੱਥੇ ਤੋਰੀਏ। ਆਖੇ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਸੀ ਆ। ਆਖੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਗੋ। ਅਗੇ ਉਹ ਵੇਖਾਂ ਆ ਫਿਰਦੀ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਨੀ ਭਾਗੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੋ ਬੋਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਮਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਲੈਲਪੁਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਲਾ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਸ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਮਾਸੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ। ਜਦ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਘਰ ਆ ਵੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਆਖੇ ਕੁੜੀ ਆਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪਡੋਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਡੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਡੀ ਦੂਰ ਮੰਜੀ ਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੇਣ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਊਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਹਾਲ ਦੇਣ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਆ ਵਿਹਲੀ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਹ ਚ ਇਹਨੇ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੋਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਚੁੰਬਰੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਮੌਜ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੁਣੇ ਚੜ ਜਾਓ। ਕੁੜੀ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਖਿਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਚਲੀਏ, ਭੁੱਖੇ ਤਸੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਪੁੱਛ ਪੁਛਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਥ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਬਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕੰਧ ਉਹਦੇ ਦੁਆ ਫਿਰਦੀ ਦਿਸੇ। ਚਲੋ ਬਈ ਆ ਗਏ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ।